ऑन स्काई रेडियो एंड टैलीविजन ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਨੇਸਰ ਸੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੁਝਾਨ ਸੱਚੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਨੁਕੂਲਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ और बार उन्होंने कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और ये साइकोलॉजिकली भी मन्निया जाता है कि कोई भी काम असीं सीखना है तो 3 दिन लगातार अगर असीं उन्हें बहुत वधिया तरीके नाल कर लैंदे आ ते ओह सानूं ओहदी आदत सानूं ओहदी हैबिट होनी शुरू हो जाती है और इस दे नाल जे लगातार 21 दिन कोई भी एक्टिविटी असीं कर लैंदे आ ते ओह साडी जिंदगी दा एक रुझेवा बन जाती है, रुझान बन जाती है। सो किहो जिहे स्टैप्स जिहड़े ने ओह उठाए गए पिछले कुछ दिनां दे विच, पिछले कुछ महीनों के विच या फिर असीं कह सकते हैं कपल ऑफ ईयर्स मतलब 2 सालों के समय दे विच ये वक्फा रहा जिस दे विच बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना सारिਆਂ ਨੂੰ करना पिया। क्यों करना पिया? क्योंकि सब ਨੂੰ पता है कि कोविड-19 का जो पीरियड सी उस दे विच खास करके बहुत ज़्यादा मुश्किलां भी आईयां, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन जिहड़े ने वो फाइंड करने की कोशिश की गई उन्हां सारियां मुश्किलों को दूर करने के लिए ते एक जिहड़ी सोल्यूशन के तौर पर सामने चीज़ आई सी उसी ऑनलाइन स्टडीज़ और यही कारण सी कि बच्चों के हाथ दे विच ये इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस जिहड़ी है वो पकड़ाई गई और बिल्कुल सच्चा मंतव सी सारे ही पेरेंट्स का कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवानी है और जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवानी है तो टीचर साहिबान का भी योगदान रहा और सीखना पिया ना केवल बच्चों ना केवल मापियां लेकिन अध्यापक साहिबाना भी बहुत कुछ सीखना पिया और उन्होंने वो सारे काम करने पे जिहड़े कि शायद उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच नहीं कीते होंगे क्योंकि वो किहड़े काम सी कि उन्होंने टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जिहड़ा है वो सीखना पिया। उन्होंने ये सीखना पिया कि मोबाइल फोन साडी जिंदगी दे विच की महत्वता रखते हैं। सो यही कारण बनया इस रुझेवे का। ये रुझेवा जिहड़ा है इसने हौली हौली बदल के रख दिता बच्चे की सोच नूं और सोच नूं किवें बदलिया उन्होंने सब तो पहला तो इनू एक बहुत ही ज़रूरत के हिसाब के नाल इस्तेमाल करना शुरू किया। सब तो पहला असीं गल करदे हां कि जे एक परिवार दे विच एक बच्चा ते एक मोबाइल, 2 बच्चे 2 मोबाइल, 3 बच्चे 3 मोबाइल ते जेकर उस परिवार की फाइनैंशियल कंडीशन ज़्यादा चंगी नहीं सी तो वह अपने बच्चों दी क्लासेस स्किप करवा के किसी ना किसी तरीके एक मोबाइल या फिर वध तो वध 2 मोबाइल के नाल जिहड़ा है वो कारगुजारी सारी बहुत वधिया तरीके नाल कर रहे सी लेकिन मैंटल प्रैशर उन्हां दा बहुत ज़्यादा सी। फिर हौली हौली समा बदलता गया, कुछ महीने निकले, कंडीशनिंग होनी शुरू हो गई, अनुकूलित होना शुरू हो गया, बच्चों को होमवर्क आने शुरू हो गए, प्रोजेक्ट्स जिहड़े हैं वो मिलने शुरू हो गए और पेरेंट्स 24 घंटे या असीं कह सकते हैं कि 6 घंटे या 7 घंटे के वक्फे जिस दे विच ऑनलाइन क्लासेस चलदियां सी पहला तो नाल बैठते रहे लेकिन हौली हौली उन्होंने अपने रूटीन का हिस्सा जिहड़ा है वो लगन लग गया तो उन्होंने बच्चों को इकल्लियां छड्ड दिता। सो हम असीं कहने कि जिम्मेवार कौन? ये जिम्मेवार जिहड़े ने वो पेरेंट्स ने, टीचर्स ने या बच्चे खुद ने। ये कंडीशनिंग है, ये रुझान है, अनुकूलन जो अपने आप उन्होंने अनुकूलित कर लिया कि हाँ ये डिवाइस ये जिहड़ी मेरे हाथ दे विच पकड़ी हुई है ये मेरी है। पोजैसिवनैस उन्होंने आ गई, उन्होंने लग्या कि ये चीज़ तो हुण मैनूं मिल गई है और देखो मैनूं घर बैठिया ही अपने फ्रेंड्स के नाल गलबात कर सकते हैं। तुसीं क्लासेस नहीं लगा सकते सी, स्कूल्स दे विच जाके ऑनलाइन क्लासेस बच्चों ने लगाउणियां शुरू कीतियां ते ऑनलाइन पार्टीज़ का सिस्टम शुरू हो गया। घर दे विच ही बच्चों ने वक्रिया चीज़ां खाण लई बनाउणियां और ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे के बर्थडे सैलीब्रेशन करने शुरू करते और पेरेंट्स को भी किते भी बुरा नहीं लगे क्योंकि बच्चे तो घर दे विच सेफ सन। लेकिन हौली हौली बहुत ज़्यादा बदलाव होते गए। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल इस तरीके निकलता गया और बच्चों ने इस मोबाइल फोन को, इस इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया और उत्थों ही ये मुश्किल सारी शुरू हुई।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਮੋਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਖਣਕਿਆ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੀਟੀਐਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੀਚਰਸ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। हर कोई इस्तेमाल करे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सोशल मीडिया, और इस दे नाल जो डेटा सारा मिलता है फ्री ऑनलाइन ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 10 ਕਿਉਂ 11 ਵਜੇ ਸੋ, 12 ਵਜੇ ਸੋ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये नर्सरी क्लास की राइम जिहड़ी है वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं लगती, क्योंकि बच्चे जिहड़े ने वो रात नूं पढ़ाई दे बहाने फोनां दा इस्तेमाल बहुत घट परसेंटेज है। जिहड़े बच्चे किते ना किते सच्ची ही मोबाइल का फोन वधिया तरीके इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ऑनलाइन क्लासिस जोइनिंग कीतियां होईयां सी और इस दे नाल होर भी बहुत सारे काम जिहड़े ने वो कर रहे सी, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत 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 घट है। सो बच्चों नूं, टीचर साहिबान नूं और जिन्ने भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, खास करके इस दे नाल पेरेंट्स नूं एक सवाल है कि की तुसीं कदी एक घोख पड़ताल करने की कोशिश की कि जिम्मेवार कौन? चलो वो समा भी निकल गया, हुण असीं देखना है कि सोल्यूशनस की ने, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੀ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿੰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
कोई पॉट बना सकते हो, ठीक है, कोई फ्लावर वास बना सकते हो, तुसी स्टेशनरी स्टैंड बना सकते हो, ज्वेलरी बॉक्स, मेकअप बॉक्स बना सकते हो। सो ये सिर्फ तो सिर्फ गर्ल्स लिए नहीं है, ये मुंडियां लिए भी एक्टिविटीज़ ने, बिल्कुल इक्वल ने सारे। सो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਗਰ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਠਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਔਨ ਸਕਾਈ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ अर्ਲੀ ਟੂ ਬੈਡ अर्ਲੀ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਹੈਲਦੀ ਵੈਲਦੀ ਐਂਡ ਵਾਈਜ਼। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਓ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਰਟ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੈਲਫ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ +2 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ 4, 5, 6, 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਸ਼ੋ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 70-80% ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਸੰਭਲ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਬਣਾਓ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ।